हाँ जी, स्वागत करते हैं स्टडी फाइटर्स से। अज की इस क्लास में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करांगे भारत का संविधान। इस दे विचों बहुत सारे क्वेश्चन ने जिहड़े वो बनने के चांस रहिंदे नेगे, तां इस टॉपिक नूं अपने ध्यान दे नाल अज इसनूं पढ़ लेना हैगा। जो भी क्वेश्चन बनता अज आपां इसनूं देखांगे। तां सब तो पहलां देखदे हां संविधान। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। यह एक किताब है, कानूनी दस्तावेज जिहदे अनुसार साडे देश का सारा सिस्टम चलाया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है। तो उस तो बाद हुण आपां अगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण। हुण देखो आपां ने पहलां ये तो देख लिया कि संविधान है जिहड़ा कि एक कानूनी दस्तावेज है तो इस दे अनुसार ही देश का प्रशासन चलाया जाता है। तो हुण आपां सारा अगे देखना है कि संविधान है जिहड़ा किस तरह बनिया सीगा। तो जिहड़ा संविधान है वह किस द्वारा बनाया गया, एक संविधान सभा, एक संविधान सभा बनी सी जिस द्वारा संविधान का निर्माण किया गया सीगा। इहदे बारे हुण आपां ने पढ़ना हैगा, किन्नियां बैठकां होईयां, किन्ना टाइम लग्या संविधान बनने नूं, यह सारा जिहड़ा आपां ने डिटेल दे विच पढ़ना हैगा। तां हुण आपां इहनूं सारे नूं देखांगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण। तो देखो इस वास्ते की होया सी, जदों संविधान सभा बनाई गई तो इस दियां अलग अलग बैठकां होईयां ते संविधान का निर्माण है जिहड़ा वो शुरू किया गया। देखते हैं सब तो पहले पहली बैठक है जिहड़ी वो कदों हुई सीगी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नूं होई सी। इहदे विच 211 मैंबरां ने भाग लिया सीगा। इहदे विच मुस्लिम लीग देसी रियासतां नहीं सन। तो उस तो बाद इहदे विच अस्थाई अध्यक्ष किहनूं चुनिया गया सी, सच्चिदानंद सिन्हा नूं चुनिया गया सी। इथों यह क्वेश्चन है जिहड़ा वो बनदा हैगा अस्थाई अध्यक्ष वाला, सच्चिदानंद सिन्हा नूं चुनिया गया सीगा। पहली बैठक है जिहड़ी वो 9 दिसंबर 1946 दे विच होई है। तो उस तो बाद अगे आपां देखदे हां दूजी बैठक। दूजी बैठक है जिहड़ी वो 11 दिसंबर 1900, मतलब कि ईयर है जिहड़ा वो सेम रहूगा। तो पहला हैगी सी 9 दिसंबर तो दूसरी हैगी है 11 दिसंबर। तो उस तो बाद देख लैंदे आपां इहदे विच अस्थाई अध्यक्ष चुनिया सी सच्चिदानंद सिन्हा नूं पहली दे विच, ते दूजी दे विच किहनूं चुनिया स्थाई अध्यक्ष चुन लिया सीगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं चुनिया गया सी। तो उस तो बाद उपाध्यक्ष कौन सीगी, एच सी मुखर्जी ते BT कृष्णाचार्य सीगे। ते उस तो बाद अगे सलाहकार कौन सी, BN राओ सी। ते स्पीकर कौन सी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यह चीज़ां ने जिहड़ियां ओह याद रखनियां ने दूसरी बैठक दे विच। ते उस तो बाद तीसरी बैठक है जिहड़ी इहदे विच देखदे हां की होया 13 दिसंबर नूं यह बैठक है जिहड़ी होई सी 1946 दे विच। इहदे विच जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा की कीता गया सी, संविधान का उद्देश पेश किया गया सीगा। पेश किया गया, यह चीज़ याद रखनी हैगी, उद्देश नूं पेश किया गया सीगा। ते उस तो बाद इस दे विच इस प्रस्ताव की बहुत महानता सी, क्योंकि इस दे विच वर्णन किया गया, जो भी उद्देश वर्णन किए गए सी ओह अगे जाके की बने सी, नवें संविधान का निर्माण करने वास्ते सहाई होई सी, मतलब सहायता की सी। जो जो उद्देश इहदे विच सी इन्हां नूं उदाहरण मन के नवें संविधान का निर्माण किया गया सीगा। तां हुण इहदे विच आपां ने याद रखना है, इहदे विच उद्देश पेश किया गया सीगा 13 दिसंबर नूं। ते उस तो बाद अगे आपां देखदे हां ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी बारे आपां ने जानना हैगा। यह की सी, ड्राफ्ट कमेटी सी जिहड़ी संविधान बनाउण वास्ते एक सभा बनाई गई सी। इहदे विच कदों बनाई गई सी सभा, पहलां तां आपां ने देखना हैगा 27 अगस्त 1947 नूं यह सभा सी जिहड़ी ओह बनाई गई सी। ते इन्हां दा प्रधान कौन सीगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हां दी प्रधानगी कीती सी। कमेटी बनाई सी जदों, तां इहदे 7 मैंबर सीगे। तां देखो उस तो बाद पहलां तां आपां ने देख लिया जिहड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी सी कदों बनाई गई सी, 27 अगस्त 1947 नूं बनी सी। प्रधान कौन सी इहदे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीगे। ते मैंबर किन्ने सी, 7 मैंबर सी। याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी के किन्ने मैंबर सी, 7। तो उस तो बाद मीटिंग देखनी आपां ने 11 मीटिंगां होईयां सीगियां। ते टाइम किन्ना लग्या सी बनने वास्ते, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे सीगे। ते उस तो बाद कानूनी तौर पर 26 नवंबर 1949 की होया सी यह संविधान बन के तैयार हो गया सीगा। तो उस तो बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा की किया गया सी, रावी नदी के कंढे ते झंडा लहरा के 26 नवंबर नूं पहला सुतंत्रता दिवस मना लिया गया सीगा। इसे कारण की 26 नवंबर ही की है सुतंत्रता दिवस मनाया गया सी, पहला आज़ादी दिवस। तो उस तो बाद अगे देख लैंदे आपां 26 जनवरी 1950 नूं संविधान लागू किया गया। तो उस तो बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नूं संविधान का पितामह कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी की प्रधानगी भी की सी इन्हां ने। तो उस तो बाद अगे देख लैंदे जदों
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਣ ਬਣੀ ਸੀ? ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਜੋਨ ਮਥਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AGP ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 22 ਜੁਲਾਈ 1947, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਲੇਖਕ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਦ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਥਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਕ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ 4, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਰਾਜ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ 4 ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਭਾਗ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A। 51A ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 4A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਗ 3। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, USA ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਖਣੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਮੂਲ ਵੰਸ਼, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਹੈ। 19 ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 86ਵੀਂ ਸੋਧ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਕਟ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਇਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 23 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 24, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 35 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ। ਹੁਣ 25 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। 27 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ, 29 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ। 29 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ 29 ਤੇ 30 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਬਾਰੇ ਨੇਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਚਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, 32 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 7 ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 32 ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 86ਵੀਂ ਸੋਧ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਨੁਛੇਦ ਆਰਟੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ, 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 17, 12 ਜਾਂ ਫਿਰ 71 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਏ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।